नमस्कार मुहिली डॉक्टर अशोक कुमार महांती राज्यपाल और राष्ट्रपति पुरस्कार शिक्षक दामनजोड़ी। स्वप्न हेउची मनरे एक अवस्था। आमे शोइथिबा समय रे दर्शन शब्द एवं भावना अनुभव करू। एही अभिज्ञता गुड़िक वास्तव न होई पारे, किंतु एहा आम मनर गभीरतम गुप्त कथा प्रकाश करिथाय। स्वप्न विभिन्न रूप रे आसे। किछि स्वप्न सुखद होइथाय, किछि भी दुखदायक होइथाय, किंतु स्वप्न आमर वास्तव जीवन सहित जड़ित थिला परि लागे। आउ किछि अजब ओ अजଣା परि लागे। स्वप्नर अर्थ विषय रे भिन्न भिन्न मत रहिछि। किछि लोक विश्वास करନ୍ତି जे स्वप्न आमर भविष्यत को सूचित करे, जेतेबेले अन्य माने विश्वास करନ୍ତି जे स्वप्न आमर अंतर्निहित सुप्त चेतना प्रतिफलित करे। सिगमंड फ्रॉयड जने साइकोलॉजिस्ट से गोटे बही लिखिथि स्वप्न उपरे, व्हाई मैन कैन सीन सम ड्रीम। इथिरे से उल्लेख करिसेंती बा उपस्थापना करिसेंती मनर तीनोटी स्तर अछि। गोटे हला चेतन, आ गोटे हला अचेतन, आ गोटे हला अवचेतन। अवचेतन अवस्था रे आमे जहा देखु बा भाबु, अचेतन अवस्था रे ता प्रतिफलित हुए। किंतु स्वप्न ताहा नुहे जहा तुमे निदरे देख। स्वप्न ताहा जहा तुमको सोहिबाकू दिए नाही। तुमर स्वप्न पूरण करिबाकू हेले तुमको पूर्ण रूपे आखि खोला रखी जाग्रत रहिबाकू पड़िबो। स्वप्न देखिबा भल कि खराब उपरे मतामत विभिन्न लोक माने दियंती, किंतु स्वप्न देखिबा भल कि खराब यह एक असमाहित प्रश्न। यह व्यक्तिगत निजस्व। समते चाहती सुख शांति। से अंधविश्वास कुसंस्कार जड़ित स्वप्न कथा आम आलोचना न करी व्यक्तिर लक्ष्य आदर्श सफलतार स्वप्न विषय दृष्टि आलोचना कले निश्चित भाव में कहिबा स्वप्न देखिबा निश्चित भल। स्वप्न एक कर्म तत्परता प्रेरणा और उत्साह प्रदान करिथाय। स्वप्न देखिबा आम जीवन पाई निश्चित भाव में जरूरी अटे। स्वप्न आम जीवन रे एक गुरुत्वपूर्ण भूमिका ग्रहण करे। सेमाने आमको निजकू आमर भय एवं आमर आकांक्षा को बुझीबारे सहाय्य करନ୍ତି। सेमाने आमर अवचेतन मनरे अंतर्दृष्टि प्रदान करନ୍ତି एवं जीवनर सकल चैलेंज गुड़िक मध्यरे दिशा निर्देश करिबारे सहाय्य करନ୍ତି। स्वप्न न देखिले लक्ष्य स्थिर न कले कर्ममय जीवन लक्ष्य विहीन होइजिव। पथिकर गंतव्य स्थल निर्धारित नथिले से गंतव्यर जेपरी किछि मूल्य न थाए, केवल कुकुर परि धाइबा सार हुए। कोटिए जन्म तप फले मानव जन्म मही तले। ए देह थिले सर्वय पाई जले जेसने चंद्र छाई। जीवन अछि, स्वप्न भी अछि, लक्ष्य भी अछि। स्वप्न लक्ष्य जीवन को कर्म तत्पर कराए। देखिथिबा स्वप्न को पूर्ण करियाकू हेले आमको विभिन्न प्रकार कार्य करियाकू पड़िबो। कोन से सब देखिथिबा स्वप्न को पूर्ण करियाकू हेले सेही अनुसार आमको प्रस्तुति, अध्यवसाय, परिश्रम, योजना, आनुषंगिक कार्य पद्धति प्रणाली अवलंबन करियाकू पड़िबो। गुरु गुरुजन, वरिष्ठ वयोज्येष्ठ, दक्ष कुशली व्यक्ति विशेषक परामर्श ग्रहण करियाकू पड़िबो। खाली स्वप्न देखिले हेब नाही। सुप्त सिंह मुखे नपसे आहार, श्रमे पिपलिका भरई भंडार। उद्यमे नहि सिद्धंति कार्याणि च मनोरथै, नहि सुप्त सिंहस्य प्रविशन्ति मुखे मूर्खा। सिंह जेते बलशाली हेउना काहीकि सोई रहिले ता पाखकु शिकार आसीबनी। ताकु परिश्रम करी शिकार खोजिबाकू पड़िबा भली स्वप्न को पूर्ण करिबाकू सतत चेष्टा करिबाकू पड़िबो। तुषातुर रोगी गृहे जथा बसी, स्मरे कमलिनी हरित सरसी भली। चिंता कले पानी मिलिबनी। पानी पाखकू शोषिकू जीवाकू पड़िबो, खोजिबाकू पड़िबो। कारण अलस लोकर पाशकू नप सई संपद, मधु आसी मुखे नपसे सोई थिले सत्पद। बेले बेले देखा जाए बापा माँ निजे देखिथिबा स्वप्न निज पिला मानक द्वारा पूर्ण करने को चेष्टा करिथांती। प्रत्येक बापा माँ चाहती सेमाने जो स्वप्न देखिथंती तांको पिलाटी ताहा हेउ। डाक्टर, इंजीनियर कि समाज रे प्रतिष्ठित व्यक्ति एट एनी कॉस्ट
ଯାହା ସିଏ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପିଲା କରୁ। କଥାରେ ଅଛି ବାପ ସେ ଜାଦା ବେଟା ହେଉ। ସେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହା କରିପାରି ନାହାନ୍ତି ତାହା ତାଙ୍କ ପିଲାମାନେ କରନ୍ତୁ। ପିଲାମାନଙ୍କର ଯଶ ଗୌରବରେ ସେମାନେ ପରିଚିତ ହୁଅନ୍ତୁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏପରି ହେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଅଯଥା ପିଲାମାନଙ୍କ ଉପରେ ବୋଝ ଲଦିଦେବା ଠିକ ନୁହେଁ। ଯଦି ହଁ, ତାହେଲେ ଏଠାରେ ଠିକ ଏଟା ନୁହଁ, ଏହା ଆଦୌ ଠିକ ନୁହଁ। କାରଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଗୋଟେ ନିଜସ୍ୱ ରୁଚି ଅଛି, ଆଗ୍ରହ ଅଛି, ଶକ୍ତି, ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସ୍ୱାଭିମାନ, କଳା, କୌଶଳ, ଅନୁଶୀଳନ, ବୋଧଜ୍ଞାନ, ଭାବାବେଗ, ଭାବ ପ୍ରବଣତା ଇତ୍ୟାଦି ଥାଏ। ସେଥିରୁ ତାକୁ ବିଚ୍ୟୁତ କରି ତାର ମାନସିକତା ଉପରେ ଅନାଦୃତ ଚାପ ପ୍ରୟୋଗ କରି ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ବୋଝ ନଦୀ ଦେଲେ ସେ ବିପଥଗାମୀ ହେବାର ବହୁତ ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ, ଯାହା ଚାଇଲ୍ଡ ସାଇକୋଲୋଜି କହୁଛି। ତାର ଜ୍ୱଳନ୍ତ ଉଦାହରଣ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିଥିବା ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର ତାରେ ଜମିନେ ପର ଓ 3 ଇଡିୟଟ୍ସ। ପିଲାର ରୁଚି, ଆଗ୍ରହ, ଇଚ୍ଛାକୁ ଆମେ ଉତ୍ସାହିତ କରି ସେ ଦିଗରେ ଗଠନାତ୍ମକ ଉପଦେଶ ପ୍ରଦାନ କରି ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କଲେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିପାରିବ। ଅଭିଭାବକ ଓ ସନ୍ତାନ ମଧ୍ୟରେ ବିପରୀତ ଧର୍ମୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ରହିଲେ ପରିଣତି ଫଳାଫଳ ଭୟାବହ ହୋଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ବାପା ମା ସତର୍କ ରହିବା ଜରୁରୀ। ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି, ଲାଳୟତେ 5 ବର୍ଷାଣି 10 ବର୍ଷାଣି ତାଳୟେତ ପ୍ରାପ୍ତେଷୁ 16 ବର୍ଷେ ପୁତ୍ର ମିତ୍ର ପଦାଚରେ। रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं तुम दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना रंग बदल बदल के क्यों चहक रहे हैं दिन दोपहरिया। मैं जानू ना जानू ना जानू ना जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां। मैं जानू ना क्यों जरा सा मौसम सरफिरा है या मेरा मूड मस्खरा है जो जायका मनमानियों का है वो कैसा रस भरा है। मैं जानू ना क्यों हजारों गुलमोहर से भर गई है ख्वाहिशों की टहनियां। मैं जानू ना क्यों फुदक फुदक के धड़कनों की चल रही गिलहरियां। मैं जानू ना। ସ୍ୱପ୍ନ ଆମ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। ସେ ପ୍ରଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ଯାହା ଭାରତର ପୂର୍ବତନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଏପିଜେ ଅବଦୁଲ କାଲାମ କହିଛନ୍ତି, ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ନାହିଁ, ଆଖି ଖୋଲି ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ସ୍ୱପ୍ନର ଉଡ଼ାଣରେ ସେ ଲେଖିଲେ, ଇତିହାସରେ ଆଜିର ଯେତିକି ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି ତାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇତିହାସରେ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ। 21ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ଏପରି ଅଭିଜ୍ଞତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି ଯାହାକୁ 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ମାନବ ଅସମ୍ଭବ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିଲା। ଯେଉଁ ପରିବେଶରେ ମାନବ ସଭ୍ୟତା, ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ନୂତନ ଆବିଷ୍କାର ବଳରେ ଅଗ୍ରଗତି କରୁଛି, ସେଠାରେ ମଣିଷ ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବିସ୍ତାର ଲାଭ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ ଏହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ସୀମିତ। ସେହି ସୁଯୋଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ବିନିଯୋଗ ନିମନ୍ତେ ଆଜିର ଯୁବପିଢି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି। ଯୁବପିଢି ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଅଭିଜ୍ଞତାର ଲାଭ ଉଠାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ମିଳିବା ଉଚିତ। କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱର ପରିସର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବା ସହିତ ଆମେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟର ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ପରିସର ମଧ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସୀମିତ ରଖିବାକୁ ପଡୁଛି। ମୋର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉଛି ଯେ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୁବପିଢି ବିଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ପାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୁଅନ୍ତୁ, ଯାହା ସେମାନେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କିପରି ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ? ଏହାକୁ ସମ୍ଭବ କରିବାର 2ଟି ଉପାୟ ଅଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଏପରି କିଛି କାମ କରିବା ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଆମ ପାଖରେ ଥିବା ସମୟରେ ଆମେ ଯେତିକି କାମ କରିବା ଓ ଯାହା ହାସଲ କରିପାରିବା କାର୍ଯ୍ୟ ପରିମାଣ ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଏହି 2ଟି ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିପରି ହାସଲ କରିବା ତାହା ବୁଝିପାରିଲେ ଅନ୍ୟ ସବୁ କିଛି ପାଇଁ ଦ୍ୱାର
ସ୍ୱୟଂଚାଳିତ ଭାବରେ ଆପେ ଆପେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ ବା ଖୋଲିଯିବ। ଏହା ହିଁ ହେଉଛି ମାନବ ଜାତିର ଦୀର୍ଘ ଦିନର ପ୍ରତୀକ୍ଷା, ଯାହାକୁ ଆମକୁ ବିକାଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟକୁ ନେଇପାରିବ, ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସଫଳ ରୂପାୟନ କରିପାରିବ। ନଦୀର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସ୍ୱପ୍ନ ସେ ସାଗରରେ ମିଶିବ, ସ୍ୱପ୍ନ ସାର୍ଥକ ହେବ। ଜୀବନର ସାର୍ଥକତା ସେତେବେଳେ ସେ ଉପଲବ୍ଧି କରିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ତା ଗୋଲ ବା ସ୍ୱପ୍ନରେ ସାର୍ଥକତା ଲାଭ କରିବ। ଖେଳ ପଡିଆରେ ଥିବା ଖେଳାଳି, ଯୁଦ୍ଧଭୂମିରେ ଦଣ୍ଡାୟମାନ ସୈନିକ, ବର୍ଷ ସାରା କ୍ଷେତରେ ଲୁହ ଲହୁ ଢାଳି ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବା କୃଷକର ସ୍ୱପ୍ନ ସେତେବେଳେ ସାର୍ଥକ ହେବ ଯେତେବେଳେ ନିଜେ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଗାଢ ନିଷ୍ଠା, ତ୍ୟାଗ, ସଂଯମ, ପରିଶ୍ରମ, ଅଭ୍ୟାସର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ସଂଘର୍ଷ କରି ଚାଲିଛି। କାହାର ସ୍ୱପ୍ନ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରହିଯାଉଛି। ସ୍ୱପ୍ନଟା ଆକାଶ କଇଁଆ ଚିଲିକା ମାଛ ନ ହେଉ, ସ୍ୱର୍ଗକୁ ନିଶୁଣି ବାନ୍ଧିବା ନ ହେଉ, ରାବଣର ସ୍ୱପ୍ନ ନ ହେଉ, ରାମ ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱପ୍ନ ହେଉ। एक नई सी दोस्ती आसमां से हो गई, जमीन मुझसे जल के मुंह बना के बोले तू बिगड़ रही है। जिंदगी भी आजकल गिनतियों से डूब के, गणित के आंकड़ों के साथ एक आधा शेर पढ़ रही है। ମୋ ଅନୁଭୂତିରୁ କହିବି, ଛୋଟବେଳେ ମା ସକାଳୁ ଉଠି କହେ, ମୁଁ କାଲି ରାତିରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲି। ଆମ ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆସି ଦେଖାଦେଲେ। ତା ମା ଆସିଥିଲା। ସେଦିନ ଭଲ ରୋଷେଇ କରି ମା ପ୍ରଥମେ ସେଇ ଦିବ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ବାଢି ସମର୍ପଣ କଲା ପରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି। ସେତେବେଳେ ଆମେ କିଛି ବୁଝିପାରୁନଥିଲୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କିପରି ପୂର୍ବପୁରୁଷ ମାନେ ଆସନ୍ତି। ସେ ଯାହା ହଉ, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜଗତ ଠାରୁ ଏ ବାସ୍ତବ ଜଗତର ଜୀବନର ସ୍ୱପ୍ନ ଟିକେ ନିଆରା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ପିଲାଟି ଦିନରୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲି ପିଲାକୁ ପାଠ ପଢାଇବି, ଶିକ୍ଷକ ହେବି। ତାହା ମୁଁ ହୋଇପାରିଛି। ପ୍ରତି କ୍ଲାସରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ, ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ପଚାରେ, ବୁଝାଏ, ଉପଯୁକ୍ତ ବାଟ ମଧ୍ୟ ବତାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ନିଜର ସ୍ୱପ୍ନରେ ସଫଳତା ଲାଭ କରିଛନ୍ତି। ଏବେ ଦେଖିଲେ ସେମାନେ ମତେ ମନେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଫୋନରେ ମଧ୍ୟ ରୀତିମତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। କବିତା, ଗଳ୍ପ ଲେଖିବାର ଟେକ୍ନିକ ବୁଝନ୍ତି। ମନେ ରଖିବାର ଟିପ୍ସ ମଧ୍ୟ ମୋ ଠାରୁ ପଚାରି ବୁଝନ୍ତି। ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ନିପୀଡ଼ିତ ମାତୃହୃଦୟର ଚିତ୍ରଣ ଏବଂ ଏକ ସରଳ ଶିଶୁର ନିଷ୍କପଟ ଅଭିଳାଷ ସ୍ୱପ୍ନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଗଳ୍ପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯେତେ ବୁଝେଇଲେ ବି ଟୋକାଟା ବୁଝିବାକୁ ନାରାଜ। ତୁହାଇ ତୁହାଇ ସେଇ କଥା ପଚାରୁଛି, ମା କହମ, କଣ ସବୁ ଆମର ହେବ ପରା ତୁ କହୁଥିଲୁ? ଚୋପାଟା ହେବ। ଜଳଖିଆ ତ ଖାଇଲୁ, ଦେ ଏଣିକି ଶୋଇପଡ। ନାଇଁ ତୁ କହ, ସେ ସଭାରେ ବାବୁ ଯାହା ସବୁ କହିଲେ ତୁ କହ। ପିଲାମାନେ କଣ ରଜା ହେବେ ମା? ଅଜୁର କଣ୍ଠରେ ଅହେତୁକି ଆଗ୍ରହ। ରାଜା ହୋଇରେ? ରାଜା ହେବ କିଏ? ସେ କଥା ନାହିଁ ଯେ ସଭାରେ କଥା ପଡିଥିଲା ପିଲାଏ କେମିତି ଭଲ ମଣିଷ ହେବେ, ସୁସ୍ଥ ରହିବେ, ଭଲ ପାଠ ପଢିବେ। ତତେ ରାଜା ହେବା କଥା କହିଲା କିଏ? ଅଜୟ ଉତ୍ତର ଦେଲା। ବିଦୁ ଦିଦି କହୁଥିଲେ ଏ ବର୍ଷ କୁଆଡେ ପିଲାଙ୍କର ରାଜା ହେବା ବର୍ଷ। ହସି ପକାଇଲା ସୁଭଦ୍ରା। ବିଦୁଟା ସେମିତି ମନ ଭୁଲାଣିଆ କଥା କହେ। ଖବର କାଗଜରେ ଯାହା ପଢେ ତାକୁ ବନେଇ ଚୁନେଇ କହେ। ଗଲା ବର୍ଷ ସେମିତି କହୁଥିଲା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନଙ୍କର ରାଣୀ ହେବା ବର୍ଷ ଆସିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଆଉ କିଛି ନ କହି ଛିଣ୍ଡା ଜାମାଟା ରଫୁ କରିବାରେ ମନ ଦେଲା। ଭାରି ଭାରି କଣ୍ଠରେ ସୁଭଦ୍ରା କହିଲା, ତୁ ଏଇଲେ ଆଖି ବୁଝି ଶୋଇପଡ ମୋ ସୁନା। ଲଣ୍ଠନର ତେଲ ସରି ଆସିଲାଣି, ମୁଁ ଟିକେ ତେଲ ପକାଇ ଆଣେ। ତେଲ ପକାଉ ପକାଉ ସୁଭଦ୍ରା ଆପଣା ଛାଏ କଇଁ କଇଁ ହୋଇ କାନ୍ଦି ଉଠିଲା। ଛୁଆଟା କିଛି ବୁଝୁନାହିଁ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି। ସ୍ୱପ୍ନ ମିଛ କହି ତାକୁ ଭୁଲାଇଥିବାର ଅନିଚ୍ଛାକୃତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ସୁଭଦ୍ରାର ଛାତି ଭିତରଟା କୋରି ନେଉଛି। ଲଣ୍ଠନର କାଚ ସଫା କରି ବତି ଟେକି ସେ ଯେତେବେଳେ ଆସି ଅଜୁର ବିଛଣା ପାଖରେ ବସିଲା, ସେତେବେଳକୁ ମୁହଁରେ ଏକ ସୁଖ ସ୍ୱପ୍ନର ଆଭା ଫୁଟାଇ ଅଜୁ ଗଭୀର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇ ପଡିଥିଲା। ଅଜୁର ହାଡୁଆ ଦେହ ହାତକୁ ଚାହିଁ
ମଇଳା ପ୍ୟାଣ୍ଟକୁ ଚାହିଁ ସୁଭଦ୍ରା ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲା। ସଭାରେ ପିଲାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ଅଜୁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛି, ହେଲେ ସୁଭଦ୍ରା କରିବ କଣ? ତାର ସେଇ ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସାର୍ଥକ କରିବା ପାଇଁ ଶକ୍ତି କାହିଁ? ସକାଳ ହେଲେ 5 ଜଣଙ୍କ ଘରେ ସୁଭଦ୍ରା ବାସନ ମାଜିଯାଏ। କୋଉ ଦିନ ଜଳଖିଆ କିଏ ଦେଲେ କାନିରେ ବାନ୍ଧି ଆଣେ ଅଜୁ ପାଇଁ। ସକାଳୁ ଛୁଆଟା ପଖାଳ ପାଣି ପିଇ ସ୍କୁଲକୁ ଯାଇଥାଏ ଯେ ଘରକୁ ଫେରିବା ବେଳକୁ ପିଠି ଯାଇ ଅଣ୍ଟାରେ ଲାଗିଥାଏ। କେମିତି ସେ ଖାଇଦେବ? ଦିନ ଦିପହରେ ଭାତ ଗଣ୍ଡାଏ ଚୁଲିରେ ବସେଇ ପୁଅକୁ ଅନେଇ ବସେ। ପୁଅ ଫେରିଲେ ମା ପୁଅ ଖାଇ ଗଡି ପଡନ୍ତି ଦଣ୍ଡେ। ତାପରେ ପୁଅ ଯାଏ ଖେଳିବାକୁ, ମା ଯାଏ ବାସନ ମାଜି ଘର ଖରକି ନହେଲେ କଦଳୀ କି କାଗଜ ଲେମ୍ବୁ ବିକି। ସଞ୍ଜ ବେଳେ ପୁଅ ପଢୁଥାଏ, ମା ଶୁଣୁଥାଏ। କୋଉ ଦିନ ଅଜୁ କିଛି କହେ ନା। ହେଲେ ଆଜି କି ସଭା ହେଲା କେଜାଣି? ସାହିରେ ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ଘରୁ ଆସି କୋଡେଇ କାଖେଇ ନେଇଗଲେ। ପୁଳାଏ ଜଳଖିଆ ଧରେଇ ଦେଇ କେତେ କଣ ଅଜବ କଥା କହିଗଲେ। ପିଲାମାନଙ୍କ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭରିଦେଲେ। ହେଲେ ସେ କଣ ସମ୍ଭବ ହେବ? ହାଇ ମାରିଲା ସୁଭଦ୍ରା। ଆଖି ଆଉ ଛୁଞ୍ଚି ମୁନରେ ରହୁନି। ଲଣ୍ଠନ ଲିଭାଇ ଶୋଇପଡିଲା ସେ ଅଜୁର ପାଖରେ। ଦୁଃଖ ତ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଦେହ ସୁହା ହୋଇଗଲା ପରେ ରୁଟିନ ପରି ସବୁ କଥା ଦୁଃଖ ସୁଖ ବେଳେ ଦେଖି ଅନୁଭବ କରିହୁଏ। ଶେଷକୁ ନିଦ ସବୁ ଚିନ୍ତାର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଥାଏ ବୋଧେ ଏଇ ନିଦ। କେତେବେଳେ ଗୋଟାଏ କଡ ମାରି ଶୋଇ ଯାଇଥିଲା କେଜାଣି। ଝାଳରେ ଭିଜି ଦେହ ପୋଡି ଉଠିବାରୁ ସେ କର ଲେଉଟାଇ ଅଜୁକୁ କୋଳକୁ ଟାଣି ଆଣିଲାକୁ ଯାଇ ଦେଖିଲା ବିଛଣା ଶୂନ୍ୟ। ଚମକି ଆଖି ଖୋଲି ଦେଖିଲା ସୁଭଦ୍ରା ଲଣ୍ଠନ ଜଳାଇ ଅଜୁ ତାର ବହି ବସ୍ତାନି ଖୋଲି ପଢୁଛି। ରାତି ବୋଧ ହୁଏ ପାହି ଆସିଲାଣି କି କଣ? ମଲା ଜହ୍ନରୁ ଛିଟିକାଇ ପଡିଛି ଝରକା ଦେଇ ଘର ଚଟଣରେ। ସୁଭଦ୍ରା ପୁଣି ଆଖି ବୁଝିଦେଲା। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଦ ଲାଗି ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ହଠାତ୍ ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ କଥାରେ ସ୍ୱରରେ ସେ ଆଖି ମେଲି ଚାହିଁଲା। ଲଣ୍ଠନକୁ କମାଇ ନିଷ୍ପ୍ରଭ କରି କାନ୍ଥ କଡକୁ ଘୁଞ୍ଚି ଯାଇ ଅଜୁ ଆଣ୍ଠୁ ମାଡି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି। ଆଖିରୁ ତାର ଲୁହ ବୋହି ଯାଉଛି ଗାଲ ଉପର ଦେଇ। କେମିତି ଯେପରି ଚମକି ପଡିଲା ନିଦ ଭିତରେ ସୁଭଦ୍ରା। ଅଜୁ ତାର 10 ବର୍ଷ ବୟସର ପୂରି ନଥିବା ପୁଅ ରାତି ଅଧରେ ଉଠି ପଡି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି। ଈଶ୍ୱର ପୁଣି କିଏ ନା? ବାଲିଯାତ୍ରାରୁ କିଣିଥିବା ମାଟି କଣ୍ଢେଇ ହର ପାର୍ବତୀ, ରାଧାକୃଷ୍ଣ ଓ ଗଣେଶ ସରସ୍ୱତୀ। କିନ୍ତୁ କାନ୍ଦୁଛି କାହିଁକି ଅଜୁ? ହତବାକ ବିସ୍ମୟରେ ବିଛଣାରୁ ଉଠି ପଡି ସୁଭଦ୍ରା ବିରକ୍ତିରେ ପାଟି କରି ଉଠୁ ଉଠୁ ଅଟକି ଗଲା ଅଜୁର କରୁଣ କଣ୍ଠର ଶବ୍ଦରେ। କାତର କଣ୍ଠରେ ଅଜୁ ସେଇ ଖେଳନା ଠାକୁର ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ହେ ଈଶ୍ୱର ମାନେ, ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତୁମ ମାନଙ୍କୁ ଡାକୁଛି, କେହି ଶୁଣୁନ କାହିଁକି? ତୁମେ ଯଦି ମାଟି ପଥର ନୁହଁ ତାହେଲେ ଜବାବ ଦେଉନା କାହିଁକି? ତୁମେ କିଛି ନ କଲେ ନାହିଁ ଠାକୁର, ଖାଲି ମୋ ମାକୁ କହିଦିଅ ମୁଁ ବଡ ମଣିଷ ହେବି। ଯେତେ କଷ୍ଟ ଯେତେ ଅସୁବିଧା ଆସୁ ପଛକେ ମୁଁ ଅଟକି ଯିବିନି। ପାଠ ପଢିବି, ନା କରିବି। ମୋ ପାଇଁ ମୋ ମା ଯେମିତି ଆଉ ଲୁଚେଇ ଲୁଚେଇ ନ କାନ୍ଦେ। ମୋ ମାକୁ କହିଦିଅ ମୋ ବାପା ଫେରିବନି ଆଉ। ମୋର କିଛି ସେଥିପାଇଁ ମନ କଷ୍ଟ ନାହିଁ। ବାପା ନଥିଲେ କଣ ସତରେ ମୁଁ ମଣିଷ ହୋଇପାରିବିନି? ହେବି। ମୁଁ ତୁମକୁ କଥା ଦେଉଛି ଠାକୁର, ବଡ ମଣିଷ ନିଶ୍ଚୟ ହେବି। ଆଚ୍ଛା ହର ପାର୍ବତୀ, ତୁମେ ଦିହେଁ ପରା ରାତି ଅଧରେ ଉଡି ବୁଲୁଥାଅ। ତୁମ ଆଖିରେ କଣ ପଡୁନାହିଁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କେମିତି ହଇରାଣ ହଉଛନ୍ତି? ଏତେ ଉଚ୍ଚ ନିଚ ଧନୀ ଗରିବ ପ୍ରଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରି ତୁମେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ ଦେଉଛ କହିଲ? ହଉ, ଯାହା ଆଜି ଯାଏ କଲ ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ତୁମେ ଠିକ କରିଛ ବା ଭଲ କରିଛ। ଏଣିକି ଆମ ବିଦୁଅପା ସଭାରେ ଯାହା କହିଛି ସବୁ ପିଲା ସମାନ ହେବେ, ସମାନ ସୁବିଧା ପାଇବେ, ସେଇ କଥାଟି ତାର ସତ କରିଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ବିଦୁଅପାକୁ ବୋଉ ଯେମିତି ମିଛେଇ ବୋଲି ଆଉ ନ କହୁ। କରିବ ନା ତୁମେ? କିନ୍ତୁ ଯାହା କୁହ ଈଶ୍ୱର, ତୁମେ ସବୁ କଥା ଭୁଲି ଯାଅ। ପ୍ରତିଦିନ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେ ଏସବୁ ମନେ ପକାଇବି ଯେ। ଆଚ୍ଛା ବଡ କାଟୁଛି ଠାକୁର, କିଛି ଖରାପ ଭାବିବନି ମାନେ। ମୁଁ ଚେକା ପକେଇ ବସୁଛି, କେତେ ସମୟ ମୁଁ ଆଉ ଆଣ୍ଠେଇ ପାରିବି ନାହିଁ କୁହନା। ଦେଖ ଲଣ୍ଠନରେ ତେଲ ବି ସରି ଆସିଲାଣି। ଆମ ଘରେ ଏତେ କମ ପଇସା ଯେ ଆମେ ରାତିରେ କିରାସିନି ଜାଳିବାକୁ ପାଇପାରୁନୁ। ମୋ ମା ଏକଥା ଜାଣିଲେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗିବ ଆଉ ମତେ ମାରି ପକାଇବ। ମା ତୁମ ଉପରେ ଆଜିକାଲି ରାଗି ଯାଇଛି ବୋଲି ତୁମେ ତା ଉପରେ ରାଗିବନି ଆଉ। ସେ ସେମିତି ମିଛରେ ତୁମ ଉପରେ ରାଗେ ମ। ମା ତୁମକୁ ପେଟ ଭିତରେ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ମନେ ରଖିବ ଶିବ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଏକଥା କହୁଛି ବୋଲି ମୋ ମା କୁ ମୋଟେ କହିବନି। ସେ କହିଛି ଘର କଥା ଆଦୌ ବାହାରେ କହିବନି। ମୁଁ ଯେମିତି ତା କଥା ମାନିଛି ତୁମେ ସେମିତି ମୋ କଥା ମାନିବ।
नहेले मु तुमको नईरे नहीं फोपाड़ी देवी सता कहूची मु तुम मानकु मोटे डरे ना। हठात एतिकी बेले रास्ता उपरे पंझाए कुकुर एक संगरे कली कला परी भू भू करी भूकी उठिले रातिर निस्तब्धता भंग करी आउ सेई भयानक शब्दरे चमकी पड़ी गोटा गोटा ईश्वर को खप खाप डेई मालो बोली चित्कार करी अजु बिछणारे आसी लोटी पड़िला। तार दुर्बल हाड़ुआ हाथ मार छाती उपरे बेढ़ई होई गला किछि शब्द न करी। गभीर निद्रार छलना करी कड़ लेउटाई पुअर हाड़ुआ पिठी को कोड़ेई नेला सुभद्रा। थर थर कंपुछि अजुर देह भयरे। 10 वर्षर पिला ईश्वर को लुचेई डाकुछि माँ भयरे अथच कुकुर भूका तार जीवन भय। सुभद्रा संतर्पण रे निज आखिरु लुह पोछिबाकु चेष्टा करी विफल हला। आउ जेते लुह बोहिब बहु अजु बापा घर को छाड़ी गला दिनु पत्थर आखि एबे प्रथम थर पाई ओदा होइछि जे ए लुह से पोछिब नाही। किए जाने खुशी रे लुह झरिबाकु ताकु आउ सुविधा मिलिब कि नाही। सतरे अजुरा स्वप्न कण वास्तव रूप नब। झपसा आलुकरे माटीर ठाकुर माने सुभद्रा सामनारे जीवन्यास पाई आनंदरे नाचुथिले जेमिति। शेषरे स्वप्न विषय मु एतिके कहिबी स्वप्न चढ़ेईर डेणा काट नाही। उड़ू थाउ नील आकाशरे मेघरु रंग किरणु आलोक नेई आसु एही धरणी रे नेई आसु एही धरणी रे। आम देशर प्रधानमंत्री देखिथिबा स्वप्न भारत को 2047 सुधा एक समृद्ध प्रगतिशील विकसित परम वैभवशाली विश्वगुरु राष्ट्र रे परिणत करिबा स्वप्न रे आस समस्ते सामिल हेबा। देश जातिर मंगल विधान करिबा। वंदे मातरम। भारत माता की जय। देखो